Он Mobile замимаи Май Вавилонро муаррифӣ мекунад. утоқи шахсӣ захираҳои нақшаи тарофавиро назорат намоед ва хизматрасониҳои нав пайваст кунед. e-commerce судмандтарин харидҳоро бидуни баромадан аз хона анҷом диҳед. iCoupon аз муфидтарин тахфифу пешниҳодҳо истифода баред. ҳамёни электронӣ тавозун пурра кунед, барои маҳсулоту хизматрасониҳо пардохт намоед ва ё ба дигарон маблағ интиқол диҳед. бо Май Вавилон олами имкониятҳои нави рақамиро кашф намоед. қобили дастрасӣ дар Play Market ва App Store. имрӯз зиндагии худро бе интернет тасаввур кардан хеле душвор аст. ин торномаи азим ба инсон имкониятҳои хеле зиёд медиҳад. кор, таҳсил, муошират, шиносоӣ ин ҳамаро метавон ба воситаи интернет ба роҳ монд. харидани молу маҳсулот ба воситаи онлайн магазинҳо як кори маъмулӣ ва ҳамарӯзаи инсонҳост. акнун шумо метавонед аз хона набаромада молу маҳсулот, ғизо, доруворӣ, хулоса ҳар он чизеро ки мехоҳед фармоиш бидиҳед ва фармоиши шумо дарҳол ба пушти даратон оварда расонида мешавад. барои ҳамин шумо бояд замимаи Май Вавилонро дар телефони худ дошта бошед. дар замимаи Май Вавилон бахши e-commerce аст. ба воситаи e-commerce шумо метавонед харидҳои хеле муфидро сари вақт анҷом бидиҳед. бахши iCoupon аз ҳама муҳимтарин бахш дар замимаи Май Вавилон аст. тавассути бахши iCoupon шумо метавонед тахфифҳои хеле зиёдро ба даст биёред ва харидҳои муфид анҷом бидиҳед. акнун бо замимаи Май Вавилон шумо вақти худро беҳуда сарф намекунед. ба ин ё он корхона рафта маблағ пардохт намекунед. аз дохили хона тавассути ҳамёни электронӣ шумо пули барқ, пули об, хидматҳои коммуналӣ, пардохти абонентӣ, хулоса ҳама гуна амалиёти пардохтиро метавонед анҷом бидиҳед. хулоса замимаи Май Вавилон ёрдамчии ҳар яки мову шумо. салому алайкум дӯстони азизу арҷманд, мутмаинам ки хубед. саломи маро бипазиред. махсус салом мегӯям ба муҳоҷирони меҳнатие ки дар қаламрави федератсияи русия қарор доранд. меҳмони мо як духтари зебо, духтаре ҳаст ки ҳеҷ як ғайбат, ҳеҷ як таъна натавонист ӯро бишканад ва ин Мино аст. Мино ҷон, хуш омадед. салому алайкум. ман дуруди тамошобинҳоро ба шумо мерасонам. ташаккури зиёд дуруди худро ба ҳамаи тамошобинҳо мерасонам. бисёр хуш шудам аз даъвати шумо. ман барномаро оғоз кардам ва гуфтам ки ҳеҷ як сухани зишт, ҳеҷ як таъна натавонист Миноро бишканад. ин ҳарфҳои ман ҳадаф дошт, яъне ин қадар шарҳ менависанд, масалан эрод мегиранд либосаш масалан дуруст нест, рафтораш дуруст нест, ҳаракатҳояш дуруст нест. нисбат ба ҳамаи ҳаминҳо шумо чӣ гуна вокуниш нишон медиҳад? таъсир намерасонад? не, таъсир чӣ хел гӯям, аз хурдӣ ба ман, вақти ман дар хурдӣ рақс мекардам, дар ансамбли пайда, театр студияи пайда рақс мекардам. аз ҳамон вақт хурд будам ва як хел ба ё буд ки берун мебарои эй ту раққоса. аз ҳамон вақт хурд ки будам аҳамият ки намедонам, ҳамин чиз дилгир намекард маро. одат кардам ба ҳамин чиз. дилгир ҳеҷ дилгир намешавам, мехонам вале ҳатто курам намекунам. яъне нест намекунед аз саҳифа? не, ман ки аз аввал баромадам бо ҳамин рақсҳо, бо ҳамин тарзи либоспӯшӣ маро бо ҳамин чиз қабул кардан. ҳамин суханҳои зиштро шумо аз кӯдакӣ мешунидед? аз ҳамон вақтҳое ки рақс мекардам дар ансамбли падида бале, зери назари устоди Шарофат Рашидова, бале, ҳунарманди мардуми Тоҷикистон. чанд сол таҳсил кардед он ҷо? 10 сол. 10 сол? бале, аз 7 солагӣ то 17. баъдан гурӯҳи рақсиро тарк кардед? 1 сол баъд аз сароянда шуданам. ман рақсро беҳад дӯст медоштам. сини 14 солагим буд. модарам омад гуфт ки мехоҳӣ ки рақс кунӣ, як хеле кун ки ҳамин пешрави ҳамин ансамбл ту шавӣ. шудам, солистам шудам, вале намедонам чӣ воқеае рух дод ки дигар шояд дар консертҳо кам шуд, шояд дар диско кам мебаромадем ки ҳамин чиз аз байн рафт, маро дигар шинохта накардан. модарам омад гуфт ки
نتونستی. من میخواستم که نامی تو برات نتونستی سرنده میشوی. در خردی مازی از ممکن 8 ساله 9 ساله تا 12 سالگی سرودهای مهرینگار رو بسیار دوست می‌داشتم می‌سراییدم در خانه. مادر درخواست کرد با یک شرط راضی شدم. گفتم یک سرود میخونم. اگر از اولین سرودم مردم را شناخته نکنند من حافظی را به کلا نمیگیرم. میروم رقص میکنم. مادرم گفت خراب مالش. آمدیم سرودی ایار 2014 سال بود. سنی 16 سالگیم بود. ثبت کردیم در برنامه سال نوی زمزمه کردم. از اونجا بار اومدیم یک هفته گذشت. دیسکو پخش شدن. یک هفته گذشت امی قدی کوچه بازار ماشینا همه سرودی من. خانه میبیام. مادرم با میگم آیا یگان کس گوش نمیکند باید من هیچ که گوش نکرده است. آیا جان میگم پهن نشد. دویم سرود چی بود؟ دویم سرود بچه دروازی. بچه دروازی. بله. بسیار مشهور شد این ترانه. بچه دروازی بعد از اون کپکی دغره بسیار مشهور شد. دویم سرودم رو زمزمه کردم تا حال پدیده رو ترک نکردم. یعنی هم میرقصیدید هم سرود میخوندید. بله. یک سال هم خود دوام کرد. یک روز یک حادثه هم شد در یک توی همه رو دعوت کردن به حیث حافظه هم پدیده رو. من نمیدونستم چی کار کنم. یا برقصم یا سرود میخونم. هر دوش رو انتخاب کردم. لباسای من پوشیدم سرندگی کردم. برو آمدم لباسای رقصی پوشیدم گروپکتی رقص کنیم برو. بعد از همان توی چه گویم کمتر آدما گویم که در حالم خندیدنم میشود. 2-3 بار این کار تکرار شد. بله. بعد از ممکن 3م بارش بر تاثیر کرد. دیگر رقص رو ترک کرد. بله. یعنی فقط ترانه میسرایید. در ترانه هایتون زیبا رقص میکنید. یعنی من هیچ وقت ندیدم که در ترانه آرام ایستاده شما در روی صحنه ترانه خوانده باشید. این گونه مینا رو من ندیدم هیچ وقت. نمیبینید. نمیشود. و حتی سرودهای غمگین هم خوانم. همین دستم یک خیلیکی حرکت‌های رقصی میرود. مادرم هر روز کتیم جنگ. این سرودی غمگین است. میمیکه در کار. رقص در کار نیست. من خون در جوش. بازم میخوام سر همون شرح نویسان توقف کنیم. یعنی آنهایی که شرح می نویسند. شما میخونید و بپروا از کنار این نوشته ها میگذارید میروید؟ بله. غمگین نمیشوید؟ نه. بیشتر با لباس شما ایراد میگیرند؟ بله. چی میگوید؟ با لباس، به حرکت ها، سخنهای بزیب. شما اهمیت نمیدهید؟ نه. حتی تبتون خیره نمیشود؟ نه. عجیب. این قوه از کجا است در درون شما؟ نمیدونم. خودم هم یه خیلی وقتا حیران میشم که چرا مادر توجه میکند به این نوشته ها؟ بله. میخواند؟ بله. زیق میشود؟ چی میگوید؟ هیچ چیز نمیگوید. تو در خونه غمگین میشود. میبیم کامنتاری ها رو خوندم و زیق شدی. زیق شدم. آیا جان زیق نشم. من میگم من زیق نمیشم. شما چی زیق میشین؟ باز هم با طبیع مادرم رو خوش میگردونم که اهمیت ندید. مادر تنها شما رو به وای رسانده است؟ بله. جدا از پدر؟ بله. پدر رفت؟ در 4 سالگی هم وفات کردگی است. وفات کرد؟ بله. 4 سال بودم. روحشان شد بود. در یاد دارید پدر رو؟ ممکن شاید یگان نگاهش رو، یگان سیمایش رو. سیمایش در یادم هست. شما با پدر مانندید یا با مادر؟ با پدر. با پدر؟ بله. سیمایش در یادتون؟ با مادر هم مانندی دارم ولی زیادتر با پدر. بله. 2 نفرید شما هم؟ باید یک برادر دارم. از شما خردتر است یا اینکه بزرگتر؟ بزرگ. 5 سال از من بزرگتر است. در کجاست الان؟ در مسکو. تحصیل میکند؟ زندگی میکنم اینجا. زندگی میکنم. بله. اویله دار؟ اما 1 ماه پیش اویله دار شدم. در مسکو اویله دار شد؟ بله. با زنی روس؟ بله. دختری روس رو انتخاب کرد؟ تاجیک نیفته. مادر مقابل نبود؟ 1 سال اول بود
حاضر نه. چی میگفت مادر؟ چرا مقابلیت نشان میداد؟ چی بود سبب مقابل بودنش؟ زنی تاجیکی رد میگفت. یعنی کلین کروباری خونه با رسم آیین تاجیکی؟ نه کروباری خونه با مادرم از اول میگفت که پسرم رو زنتیم خونهش علایده شود. دخترم تا آخر همراه من میایستد. ولی زنی تاجیک برادر من ممکن یک 7 سال زیاد تحصیل کرد جا را تمام کرد. همونجا دیگه ماند. شما گفتید که در 4 سالگی پدرتان فوتیده؟ بله. مادر شوهر کرد؟ نه. نکرد؟ نه. چند ساله بود مادرتان اون وقت؟ تقریبا 30 ساله بودن. یگون مردی مناسب پیدا نشد یا اینکه به خاطر شما؟ شاید وقت نبود. مادرم بسیار کار میکردن. در کجا کار میکردن؟ در کالج صنعت معلمه بودن. از چی درس میدادن؟ زبان روسی. زبان روسی؟ بله. و برای که ما رو خورانده و پوشاندنش باز در یادم هست مادرم همی بازار زیلانی بود. بازاری شاه منصور؟ بله بازاری شاه منصور اونجا را میرفتن. ممکن وقت شاید وقت نبود برای یکون جفتی مناسب یافتن. مادر عذاب داشت؟ زیاد عذاب داشت. حتی در یادم است میبرامند کار میرفت از کار میومد ما غمگین میشدیم. ای جان ما پارک بر، ای جان ما ایجا بر، ای جان ما اوجا بر. به هنگ به حال می اومد ولی میبرد. شما مجبور میکردیم؟ باز ما مجبور میکردیم. ما میبرد. بودن روزایی که فقط با برادرم لباس میخرید مادر. اون وقت شرایط نداشتیم. با برادرم لباس میخرید با من نه. لباسی که با برادرم خورد میشد با من میپوشیدم. تا ممکن سینی 8 سالگی هم خیلی دوام کردگی بود. بعداً با پا خستیم مادرم. شما که خورد بودید مادر با کار میرفت. در دو جا گفتید کار میکرد. هم راه میرفت هم آموزگاری میکرد. کی شما رو نگاه و بین میکرد؟ کی از شما مراقبت میکرد؟ برادرم با باغچه میرفتن. من از 4 سالگیم با همراه مادرم با کالج صنعت میرفتم در برش میشیدم. من همه وقت در برش بودم. برادرم در باغچه. حتی وقتی 4 ساله بودم بسیار مادرم رو غم میدادم مادرم رو. درسایش میگذاشت من میدرامدم میگون ایا این ته ایا وای ته ایا پامگی ایا تزدیله ایا تزدیله. بعد مادرم گفت که همین گودا که صنف همین 4 سالگیش صنف یک داخل کردن در کو. همین گویم صنف یک ممکن یک 3 سال من خوندگی صنف یک ده. برای که از سن 6 سالگی نمیگرفتن مکتب. سن 5 سالگی فقط подготовительный کورس. یعنی تیار میشد. بله 3 سال تیار شدگی. من میدونم که بعضی از کودکان همسن و سال شما این گونه وضعیت رو دیده میتوانند خشم و غضب خود رو سر یک دخترکی که با یک مادر تنها زندگی میکند بریزند. این گونه خشم و غضب از جانب همسالان خردسالتان نبود در جایی که استقامت میکردید؟ مورد تحقیر و تحقیری مثلا پسرها قرار نمی گرفتید در خردیتان؟ بود. همه از خردی فقط یک گپ میگفتن. دادا ماده شکلات آورد تو دادا نداری. دادا ماده خیلی آورد تو دادا نداری. پسرام غمگین میشد. پسرها چی؟ پسرها نه. من از خردی با پسرها زیادتر. یعنی من میبینم خاراکتر شما رو میبینم مشاهده میکنم که شما خیلی دختری مستقلید و باوری دارم که در آن خردی هم میتوانستید از حقوق خود دفاع کنید و کسی رو در جایش نشانید. نمیتوانستم. من در سن خردی با دختران نمیتونستم بازی کردن و گناهکاری کردن از سببی که به حد دختری خپک هر یک گناه میتونست در سر من داد زند، میتونست من رو بزند. من یک گام گپ گفته نمیتونستم. ترسانچک به حد ترسانچک دختر بودم. همین چقدر وقتی با پسرها چی؟ با پسرها نه، با پسرها خوب بودم. دوستی داشتی؟ بله. پسرها غم نمیدادن مرا. دخترها غم میدادن. بله. چی غم میدادن؟ میزدن. بعد یک دختری بودم که همه گناهم مینا را ویا بیار. نگفتم نمیتونستم. میرفتم میآوردم. همه بازی میکرد تو بازی نمیکنی.
گیرا کردم میشتم و خود من نداشتم از همین خوردی که نه من میکنم بازی گپی خودم نبود. در مکتب چی؟ در مکتب نیز آزار میدادن شما رو؟ نه در مکتب مادرم هم بود که مرا میتونست آزار داده. یعنی پشتیبان داشت. بله بله در مکتب بعد این جسارت از کجا پیدا شد؟ نمیدونم. حالا چی؟ حالا از خودتون دفاع کرده میتونید یا اینکه حالا با امید مادر؟ نه با امید مادر نه، ولی من تا حال اگر یک گپ گویم ممکن شاید باوری یگان کس نبیاد، من تا حال با یگان دختر جنگ شدگی نیستم. جنگی موی کشک، جنگی لفظی نشدم. یک روز کنسرت بود، در یادم نیست در کجای کنسرت بود، من دوگانه خودم همراه هم گرفتم. چی سبب شد که دیر کرد باید دیر موندم از کنسرت، چیزی که همی بسیار هم سر و سیمه بودم. من هیچ وقت با یگان دوگانه خود با یگان کس با فشار گپ نمیزنم، حرف نمیزنم. با یگان شخصیت خورد است از من، کلان است، با فشار گپ نمیزنم. همون وقت خیلی شد که من با فشار گپ زدم. دوگانم حیران شد، یگان بار برای خیلیدگی نه حیران شد و اما با طرفم چی داد میزنی گفت؟ نمیرم کتید گفت، قهر کرد، داد میزنی نمیرم کتید گفت. مادرم همون وقت چی کاری داشتن همراه من نبودن. تنها نمیروی که باید یک آدم در بارت باشد. خیلی جانی من خفه نشو گفتم، رفتیم خفه نشو جانی من نمیرم که تا آنم جای کتیم جنگ کده رفتگی تا آنم جای دادوای میگونم دادوای کده با کتیم من خیلی گپ میزنی یکم بار خیلی گپ زدگی نه کتیم من خیلی من قرض دارم کتیم من خیلی گپ بزنم این جنگا ممکن یک ساعت دوام کرد. یک ساعت من خب گونم همراه خودم در پایده رقص میکردم. آزی رقص نمیکنم. زیبا بله ولی ندارم که باز هم در برابر گپی او گپی خودم رو اثبات کنید. بله ده نمیتونم این کارو کنم. یعنی آرام میشم جنگ و خرخشه رو دوست نمیدارید؟ نه که آرام شد بعد باز ممکن زنگ زنم. مادرتون چی؟ مادرتون مادامی که دو کودک رو به وای رسانیده است، زنی بسیار پرقوت است. زنی بسیار پرقوت است، از یک خیلی ممکن گویم مردها در مردتر است. مادرم بسیار یک خاراکتری جدی، در من این چیز نیست. چی طور جدی؟ یعنی جدیتش چگونه است؟ چی طلب میکند؟ همون چیزی که از شما گفتید گپش در همه جا استوار است. بله از من نه، من ملایم کمتر. مادامی که اینگونه جدی باشد شاید شما رو نیز جزا میداد برای این یا آن گناهتان از کودکی؟ میشد. چی جزا میداد؟ چگونه جزا میداد؟ با خیمچه میزد؟ گوشتون رو میکشید؟ نه من تا حال با همراه برادرم یک چیز رو در یاد آورده، تا حال میخندیم. مادرم میگزید. تا حال برادرم زنگ میزند یکم گپ میزنیم بعد یکم گپی بجا گویم بعد خواب کن میگوزی ایش میگزده. ولی ما از همین گزیدنی مادر به حد میترسیدیم. سخت میگزید؟ میگزید بله میترسیدیم، سخت میگزید. از این دستانمون جنگ خیلی زدن نبود با دست شلاق نمیزد؟ نه میگرفت میگزید. اون گزیدنش از ممکن 3-4 شپلاق هم بهتر بود. بله تا حال همین گزیدنش رو در یاد میبرم. یعنی همین خیلی جزا میداد؟ بله. برای کدام کارها؟ برای بهای دو؟ برای بهای دو، برای در کوچه تا دیر بازی کردن. حالا چی حال دارد مادرتون؟ حالا پرودوسری من زندگیمون میاد خوب. مادرم بازی کار نمیکنه، تنها پرودوسری من هم از سن 7 سالگی گویم اویلیک میگرفتم. 15 سامان بود یکم اویلیکم در یادم است از پدیده. بله 15 سامان بود. 5 سامانش رو خودم میگرفتم، 10 سامان با مادر میدادم هر ماه. یک 4 ماه 5 ماه پسش در یادم است 30 سامانی کردم. 10 سامانش رو خودم میگرفتم، 20 سامان با مادر. بعد هم خیلی وقتی کنسرت ها
توی معرکه‌ها زیاد شدن اویلک زیادتر شدن گرفت. یعنی ولی از شما علاقه یک یاردمچی شدید برای مادرتان؟ بله یاردمچی شدم. از اویلک من یگان فایده نبود. نه فایده نبود. هم خیلی گوی میشد فایده نبود. میتوان گفت که مثلا بعد سراینده شدنتان شرایط زندگیتان خوبتر شد؟ بله. بعد سراینده شد. بله. و من فهمیدم که شما باز در مرکز شهر خانه گرفتید. بله. با مادر یک جا زندگی میکنید در یک خانه بر هوا زیبا. بله بله. امین یک 3 ماه پیشم در مسکو خانه گرفتیم. در مسکو؟ بله. بسیار خوب. کی زندگی میکند اونجا؟ برادرم. نه حالا زندگی نمیکنه، ریموند. تعمیر. بله. شما تصمیمی از تاجیکستان رفتن را داری در آینده؟ من نه ندارم. یعنی اون خانه مسکو رو فقط به خاطر برادرتون خریدید؟ بله به خاطر برادرم. برادرم گفت که تاجیکستان نمی بیام. ما خواستیم از اینجا خانه گیریم، گفت که نمی بیام. تصمیم گرفتیم که در اونجا خانه میگیریم. مادرتون چی؟ مادرتون رفتنی نیست نزد پسر؟ برادرم هر سال میبود. همراه همسرش؟ همراه همسرش یک بار اومدن. یک بار آمده بودن پیش از کرانتین. بسیارها معقول شد. تا حال برادرم رو دیوانه میکند که کی باز هم تاجیکستان میریم. نپرسیدید که دوشنبه و تاجیکستان رو چگونه تصور میکرد و چگونه آمد دریافت؟ تصوراتش راستی اونقدر هم خوب نبود. پیش از اومدن ولی چی خیال میکرد است؟ خیال میکرد که تاجیکستان هم دوشنبه هم به مثل ده هست. ولی وقتی که آمد تماشا سیر و گشت. کجاها بردید او رو؟ بسیار جا بردیم. طرب خانه های بهترین تاجیکستان بردیم. کاخ ملکه، جای ورزاب، تابستان بود آمدگیشان. باز این شب های دوشنبه چقدر زیبا است. بله بسیار جای خوب بردم. پسند آمد. بله میگویم که تا حال برادرم رو وای میکند که تیزتر تاجیکستان رویم. رها شده که شدن تیزتر تاجیکستان رویم. با مادرم معقول شد؟ بله. مادرم راضی. بعد از آمدنش بعدی که آمد در اینجا ایستاد مهمانی ما شد، بعدا مادرم راضی شد. پذیرفت؟ بله. برادر زن گرفت. مادر خیر عمرش رو صرف کرد در تربیت شما، برای با پوخیزاندن شما مهنت کرد، شوهر نکرد. یعنی شوهر نکردنش نیست به خاطر شما است به نظر من. بله. چون شاید نمیخواست که مرد بیگانه در کنار دختری او باشد در یک خانه، در کنار فرزندانی او باشد در یک خانه. خلاصه همه جانب هدفهای خود رفتند، ولی مینو تو هنوز شوهر نکرده است. در یک مصاحبه شما گفته بودید که تصمیم شوهر کردن را دارید یا نه؟ در یونیورسال لیدی گفته بودید که اگر بچه دهاتی. بله بچه دهاتیه. ولی پیدا نشدم بچه دهاتی. چرا شما جوانی دهاتی میخواهید؟ نه. یا این شوخی بود؟ شاید هم شوخی نباشد، برای اینکه دل را مجبور کردن فرمان دادن نمیشود. آقای بچه دهاتی است یا که بچه شهری است. وقتی که عاشق شوی بله. ولی تا حال عاشق نشدم. پیدا نشدم پسری که در دلم جا شود. شاید هستند و به شما پسند نمیآیند. پیشنهاد میکنند؟ هست. چرا نه؟ هست. بله هست. چون در اینستاگرام من میبینم بسیار علاقمندان زیادی دارید، در صفحه شما فالوورها خیلی زیادند. از میان آنها مثلا جوانهای عاشق مینویسند، نامه‌های عاشقانه به شما مینویسند، اظهار محبت میکنند؟ بله هست. ولی من نمیخواهم از اینستاگرام شناس شدن، از اونجا شناس شوم. میخوام از نزدیک با مرد شناس شوم. مثلا سورپریز ها میکنند برای شما همین نفرانی اخلاصمند، نفرانی که میخوان دل شما رو به دست بیارن؟ تحفه ها، سورپریز ها، دستگل ها در پشت در، بریلانت ها، این چیزها هست؟ نه اونقدر زیاد ولی هست. چی مثلا کدام تحفه قیمت‌ترین رو شما ناگهانی پیدا کردید در پشت در خانه، یا اینکه
توسط یگان قصید به شما فرستادند که این رو بگیرید. بریلیانت بود. تیلو بود. تیلو. ولی گرامش در یادم نیست. بسیار هم وزنی؟ بله. یکم تا حال نمیدونم چند گرم؟ چند صد گرم؟ وزن بود. من نمیفهمم. بسیار هم تیلوواری نمیکنم. قدر حواس هم ندارم. نمیفهم. شاید صاحبش کی بود؟ انا گپ در همین که من تا حال نمیدونم که ولی صاحبش کی بود. تا حال نمیدونم. این ممکن یک سال پیش بود. با قدم قربان یک ترانه سرایی دید شما که سر و صداهای زیادی رو به میان آورد و یکی از پروبیننده ترین میوزیک ویدیوها در فضای یوتیوب بود. بعد این باز هم همون شرح نویسان درباره سرحال لباسی شما نویستند، درباره رفتار و حرکت و ناز و ادای شما نویستند. ایده بهرالدین صبور بود. همون ثبت بانوی پرهنر. در ثبت بانوی پرهنر از من پرسان شدن که با همراه قدم دویت میخونی؟ من هم در وقت شوخی چی بانه میخونم. بهرالدین با من ارنجировкای بیت رو روان کرد، سخنها رو روان کرد. بعدم یک بله سرویدیم، کلیپ هم ثبت کردیم. اما چیزی بسیار پرتماشا بین بود. مردم زیاد تماشا کردن. زیاد تماشا کردن ولی خیلی زیاد گپا گفتن. شاید در همونجا یکم مراتبه باشد که من کفیدم. یعنی عاقبت تاثیرش رو رساند. بله. بعد از همین کلیپ در اینستاگرام خود یک پست آنم قدر چیز نوشته. خواستم من فهمیدم که این نقشی صحنوی است. من در زندگی و باز هم همون حرکت ها، باز هم لباس پوشی. بعدا وقتی که من در همون اینستاگرام یک پست کردم همین چیز رو فهمیدم، یگان دشنام دیگه در کامنتری من نبود. همه با پشتیگیر شدن. همونجا کفیده فهمیدم که این ابرازی صحنوی است. در حیات من تماما دیگه. بله. من میدونم این رو نیک روز تنظیمگری موسیقی یک جوانی بدخشانی است. بله. نیک روز نیازف با من گفت که من مینو رو در نوارها میدیدم، فکر میکردم که این دختر بسیار هوا بلند است، هیچ کس رو پسند نمی کند و برایش چیزی هم جالب نیست، ولی در حیات دیدم که بسیار دختر مهربان، مسئولیت شناس، آرام طبیعت این گونه دختر بوده است. تشکر زیاد نکروز جان. شما با نکروز دوستی دارید؟ بله. و این حرف رو مهرنگار نیز با من گفته بود. شما با مهرنگار با استرالیا سفر کردید. بله بله. و قطعه دیگر رفتید و کنسرت برپا کردید. بله. مهرنگار برگشت و آمد گفت که انسان رو در سفر میشناسند و من مینو رو از دیگر پهلو تماما شناختم. انسانی بسیار مهربان، غمخوار. مهرنگار جان. کنگورو رو هم دیدید؟ بله. ولی ترسیدم نزدیک شوم. گفتم که میزنن نزدیک شوی میزنن. ترسیدم نزدیک شدن. از نزدیک شدن به انسان ها نیز میترسید؟ نه؟ پس چرا تا حال ازدواج نکردید؟ از عشق میترسید؟ از عشق نمیترسم. میخواهم عاشق شوم ولی نمیشوم. نمیترسم. تا حال همون پسری پیدا نشده است که دلی مرا. خیر اکنون بیایید سیموی مردی ایدئالی رو که مینو دوست می‌دارد میسازیم. باید چگونه باشد؟ از نمودی ظاهریش سر میکنیم. قدش از من باید بلند باشد. قریب 2 متر. نه 2 متر. 1.80. بله. 1.85. وزن. وزن؟ شاید 90 کیلو. شاید 90 کیلو. رنگ پوست؟ سبزینه. سبزینه. بله. سفید نه. نه. سفید پوست نه. نه. کسب و کارش چی باشد؟ اهل صنعت باشد، سراینده باشد، اکتور باشد، نوازنده باشد، تاجر باشد، یا اینکه در یگان فابریکا کار کند، یا اینکه ورزشگر باشد؟ چی؟ تاجر. بله. با تجارت مشغول باشد. بله. خیر مینو جان، فرض کردیم که همین گونه شاهزاده قصه ها پیدا شد، همین گونه نفر پیدا شد، شرط بگذارد که دیگر به صحنه مینو نه با را قبول میکنید؟ فکر میکنم نه.
یعنی پیش از ازدواج شما اول این موضوع رو محاکمه میکنید؟ بله، گرچنده که خودم هم خواهم. عجیب درخواستی شما داشته اید، هم قدی بلند داشته باشد، هم پول و مال داشته باشد، هم باز اجازه بدید که مینو به صحنه برآید. اصلا زیاد نشد؟ تا حال نیافتم اون شخصی را که به همه این کریتریاها راضی باشد. بله. تمنیاتی شما به مخلصانتان؟ تمنیات این است همشان ساق و سلامت باشند و نسبت ایجادیات من سختگیر نشوند. درخواستی من بله همین است، نسبت صنعتی من، نسبت ایجادیات من سختگیر نشوند. یعنی باز هم همون شرح و نوشته ها رو شما در نظر بله بله کمتر شود. نابود نمی شود، نابود هیچ وقت نمی شود، بله اقلا کمتر شود. یعنی از حرف های بد خسته شدید؟ شاید خسته هم شده باشم. بله. انتظار حرفی خوشید؟ بله. خیر، البته هر انسان انتظار است. بله. اون دخترها زیادتر. من مطمئنم که اکنون بیننده ها از دیگر زاویه به شما نظر می افکنند. در آخر باز از اخلاصمندان برنامه اینو گفته ها خواهش میکنم که با یوتیوب کانال آسیک پرو سر بزنید. آسیک پرو این کانال تفریحی است. در این کانال سرود و موسیقی ها را جای دادند. گروهی نواربرداران ما تحت راهبری برادر عزیز ما حسامیدین و گروه آسیک پرو سر بزنید. انیقترش با کانال آسیک پرو سر بزنید و از تماشای کنسرت ها بهره بردارید. این چنین مینو شبکه انفرادی خود را در یوتیوب گشوده است با نام مینو. با شبکه مینو نیز سر بزنید، اعضا شوید، پیوست شوید و موزیک ویدیوهای مینو را از شبکه رسمی خودش تماشا کنید. ما خیر خوش میکنیم تا برنامه‌های آینده شاد و مسرور باشید. Вавилон Mobile представляет приложение My Вавилон. Личный кабинет. Контролируйте ресурсы своего тарифного плана и подключайте новые услуги. E-commerce. Совершайте самые выгодные покупки, не выходя из дома. iCoupon. Воспользуйтесь выгодными предложениями и скидками. Электронный кошелек. Пополняйте счета, расплачивайтесь за товары и услуги или перечисляйте средства другим. Открой для себя мир новых цифровых возможностей с My Вавилон. Доступно в Play Market и App Store.